الرحیم، شکر اللہ کا نام ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہم دینی عبادت کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ ہیں، جو تیرے منزل تک چل رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں سلام پیغمبر دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کو ایک ایسے نوری مرض کا سامنا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، اور اس وجہ سے دنیا کے تمام ممالک کی اکانومی جو ہے بدترین طریقے سے تباہ ہو رہی ہے۔ اب اس مصیبت سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، کس طرح اس مصیبت سے جو ہے وہ ہم بچ سکتے ہیں، یا کس طرح انسانیت کو جو ہے ایک بہت بڑی تباہی سے اس کو بچایا جا سکتا ہے، ان پہلوؤں کے اوپر جو ہے وہ آج ہم نے جو بحث ہے وہ کرنی ہے، جو بات ہے، جو گفتگو ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس موذی مرض سے کی جو ڈیتھ ریشو ہے وہ 4 سے 5% ہے، کچھ کنٹریز میں 3% ہے، کچھ میں 4% ہے، اور سب سے زیادہ امریکہ کے اندر ہے یہ 5 سے 5.5% تک اس کی جو ڈیتھ ریشو ہے جا رہی ہے، یعنی کہ 100 میں سے 4 سے 5 بندے جو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کی ڈیتھ ہونے کے چانسز ہیں۔ سیکنڈ ون اگر اس کی چیز میں دیکھا جائے تو اس میں جو ڈیتھ ریشو جو زیادہ چانسز آ رہے ہیں وہ 60 پلس ایج کے لوگ جو ہیں، ان کی ایج 60 سال سے اوپر ہے، 70 سال سے اوپر ان کی ڈیتھ ہونے کے چانسز زیادہ ہے، کیونکہ ان کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا۔ تو جن کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے وہ لوگ جو ہے وہ قدرے اس بیماری کو مقابلہ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے یہ پھیل رہا ہے، اس کو روکا نہیں جا پا رہا۔ ہم لوگوں نے دنیا کے تمام ممالک نے ایک ہی سلوک اپنایا کہ لاک ڈاؤن کر دیا جائے، کرفیو لگا دیا جائے، لوگوں کو کہا جائے کہ اپنے گھروں میں اسٹے کریں، اور اس کے ذریعے جو ہے آپ لوگ جو ہے وہ اس ڈزیز سے جو ہے بچ سکتے ہیں، یعنی اس ڈزیز سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا کہ اس کے باوجود بھی لوگوں کو گھروں تک محدود کرنا بہت مشکل ہے۔ ایون کہ وہ کنٹری جو ڈیولپ کنٹری ہے ان کو بھی گھروں تک محدود کرنا مشکل ہے، حالانکہ ان کے پاس بہت سی ریسورسز ہے لوگ کو کھلا سکتے ہیں۔ لیکن جو ہماری کنٹریز ہے جیسے پاکستان ہے یا دوسری جو کنٹریز ہیں، بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے، یہ کنٹریز ہندوستان ہے، یہ ممالک جو ہیں ان کے لیے خاصا مشکل ہے کہ وہ کتنی دیر تک لوگوں کو گھروں میں بند کر سکتے۔ لیکن بجائے اس کے اگر ہم اس میں عمل بھی کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اس ڈزیز کو، اس بیماری کو روک نہیں پا سکتے اور نہ ہی روک پائیں گے، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کو روکنا مشکل ہے۔ اب سب لوگوں کا ایک ہی ہے کہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی سے اس کی ویکسین آ جائے، اور ویکسین جس سے مارکیٹ میں آئے گی ہم جو ہے نا اس سے جو ہے لوگوں کو ویکسینیشن کرتے رہیں گے۔ کچھ کنٹریز نے کہا ہے کہ ہم ویکسینیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو ویکسینیشن جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، لیکن مسئلہ پھر بڑھ گیا۔ سب سے بڑی پرابلم پھر بڑھ گئی ہے کہ ویکسین کو ہیومن ٹرائلس کے بعد آتے تقریباً 1 سال جو ہے وہ لگ جائے گا۔ تو کیا 1 سال تک لوگوں کو کوئی بھی گورنمنٹ کھانا کھلا سکتی ہے؟ کیا 1 سال تک جو ہے وہ یہ سسٹم چل سکتا ہے؟ یہ خاصا مشکل ہو جائے گا۔ لوگ جو ہے وہ غربت سے زیادہ مریں گے، بھوک سے زیادہ مرنے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ تو کیا کیا جائے؟ وہ کون سی اسٹریٹجی ہے جو میں پوری دنیا کے ممالک کو کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ فرانس اور امریکہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں ان کے لیے ایک ایسی تجویز جو ہے وہ آج میں دینے جا رہا ہوں، جس تجویز کے ذریعے وہ اپنی اکانومی کو بھی بچا سکتے ہیں اور لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ یہ دوسرے ممالک بھی کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے ممالک میں اس کو امپلیمنٹ کرنا شاید تھوڑا مشکل ہو جائے، اس لیے کیونکہ وہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو کٹ جو ہے وہ ڈاکٹر پروٹیکٹیو کٹس جو یوز کر رہے ہیں، جو کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ تصویر میں آپ دیکھیں گے بھی، اس ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اس کی پکچر، کہ جو چیزیں آپ لوگ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو چیزیں آپ لوگ محسوس کریں کہ یہ جو ڈریسز جو ہم ڈاکٹرز کے لیے یوز کر رہے ہیں، کمپلیٹ ڈریسز، یہ جو کٹس ہیں یہ کم از کم اس کا خرچہ جو ہے کٹس کا 15 سے 2000 تک ہے۔ یہ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ $10 میں 10 سے $12 کے اندر جو ہے وہ یہ کٹس جو ہے وہ تیار ہو سکتی ہے۔ یہ پورے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی پاپولیشن ہیں، سب کو یہ پرووائڈ کی جائے۔ اب اس میں کافی شور پرووائڈ کرنا خاصا مشکل ہے، لیکن آپ یونٹس لگا کر اس پہ عمل کر کے اور باقاعدہ جو بجٹ آپ نے کھانے کے لیے لوگوں کو لگانا ہے وہ آپ بجٹ اس کا جو ہے وہ اس سے قریباً کہنا 15 سے 20% بجٹ جو ہے وہ آپ کا اس کام میں لگے گا، وہ آپ لوگوں کو دیں۔ لوگوں کو روکے مت، لوگ جو ہیں ان کو کام کرنے دیں، لیکن مکمل طور پہ پروٹیکٹیو طریقے سے، یعنی کہ مکمل طور پہ جو ڈریس ہے اس ڈریس کو یوز کیا جائے۔ اگر اس کے بغیر کوئی بندہ باہر نکلتا ہے تو اس کو مکمل طور پر اس کا چلان کیا جائے، اسے پکڑا جائے، اس کو جیلوں میں ڈالا جائے۔
अब ये स्ट्रेटजी अगर मुकम्मल तौर पे हम इम्प्लीमेंट की जाती है तो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि सारे कारोबार जो है वो आगे हो जाएंगे, लोग कारोबार रुकेंगे नहीं, ठीक है। कारोबार से रुकेंगे, लोगों को रोज़गार मिलता जाएगा, इकोनॉमिक्स भी जो है वो स्टेबल होती रहेंगी। ये एक बहुत हल है, वरना आप लोगों को बहुत ज़्यादा डैमेजेस मिलेंगे इस लिहाज से लोगों ने। देखिए जैसे ही आप लोगों ने लॉकडाउन किया, लोग फिर भी अगर उसमें नहीं ट्राई करते, बाहर निकलते हैं, लोगों को कहते हैं मास्क मैंने नहीं करें, लेकिन फिर भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं पे कुछ कर लेते हैं। लेकिन अगर मुकम्मल ड्रेस यूज़ किया जाएगा जिसके अंदर ज़रा सा भी चांस नहीं कि वायरस आपको टच कर सके, ये थोड़ा टफ तो है, लेकिन ये इस चीज़ के ऊपर अगर इम्प्लीमेंट कर लिया जाए कि घर से बाहर कोई निकल नहीं सकता उस स्ट्रेस के लिहाज से, और उसके बाद फिर उस स्ट्रेस के लिए कुछ मेजर्स किए जाएंगे, जब अपने से घर जाना है तो उसको चेंज करना, फिर वॉशेबल ड्रेस तैयार किए जाएँ और मुकम्मल तौर पे कवर, बिल्कुल फेस कवर, सिर्फ जो है वो मतलब एक साइड्स के ऊपर कुछ प्लेट्स का वो सॉरी वो जालीदार मटेरियल जो है वो लगा है, जिससे सांस की रेवोल्यूशन जो है वो अच्छी तरह हो सके, बाकी वर्किंग जो है मुकम्मल तौर पे बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है ये मुकम्मल तौर पे होनी चाहिए। जब ये होगी तो डेफिनेटली इससे हम कर सकते हैं, लोगों के रोज़गार प्रोवाइड होते जाएंगे, कंपनी स्कूल चलेगी, सारा कुछ हो जाएगा, लोग मूव करेंगे, लेकिन वो इस स्ट्रेस के साथ मूव करेंगे। ये तकरीबन 1 महीने तक करना पड़ेगा। जब फर्स्ट होगा क्या, इससे क्या होगा, उसके बाद आपने जब ये ड्रेसेस कंबल इम्प्लीमेंट करने, टोटली पूरी दुनिया को स्प्रे किया जाए, पूरी दुनिया को एंटीवायरस से स्प्रे किया जाए, पूरी दुनिया को एंटीवायरस से स्प्रे किया जाए। उसके बाद अब ये होगा कि बाहर से वायरस टोटल तौर पे हम फिनिश कर चुके होंगे। अब वायरस कहाँ पे होगा, वायरस बॉडीज़ के अंदर होगा, लेकिन ये ड्रेसेस इस्तेमाल करने के बाद वायरस जो है उसकी बॉडी में स्टे करेगा, उसके बाहर नहीं, लेकिन एक चांसेस बहुत कम होंगे इसके, ठीक है। अब क्या होगा, जब 30 डेज़ का ये प्लान तैयार करेंगे तो डेफिनेटली उन लोगों को वायरस नहीं अटैच होगा जो लोगों के पास वायरस, जिनको ऑलरेडी वायरस नहीं है, और वो लोग जो हैं जिनको वायरस ऑलरेडी है, ठीक है, उनका वायरस भी बाहर मुंतकिल नहीं होगा। 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर वो साइकिल होकर रिसाइकिल होकर वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। और जिनकी हालत थोड़ी तफ्तीशनाक होगी वो ऑटोमेटिकली वो मेडिकल डिपार्टमेंट शुरू करते जाएंगे, उनको हम सेपरेट जो है वो करते जाएंगे। तो ये एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसके ज़रिए हम दुनिया की इकॉनमी को भी बचा सकते हैं और दुनिया के जो है वो इस वायरस से मुकम्मल तौर पर निजात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी जो है तमाम कंट्रीज अगर अपनाती हैं तो डेफिनेटली बात है कि हमारे बचाव के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसी तरह हम जैसे वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, इस तरह हमें ये स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि वो खास टेस्ट यूज़ करके लोगों को काम करने की इजाज़त दी जाए, लोग बाहर निकलें। वरना मैं आपको कह रहा हूँ कि वायरस जितना डैमेज करेगा उससे ज़्यादा डैमेज जो है आपको भोग कर सकती है, उससे ज़्यादा डैमेज लोगों के रोज़गार जब तबाह होंगे तो उससे डैमेज होगा। तो खुदा पूरी दुनिया को इस चीज़ का सामना है, तो इसको बहुत ही सोच समझ करके फैसले जो है वो लेने चाहिए। देखिए हमें ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए जिसके ज़रिए हम जो है लोगों के रोज़गार को भी चलता रहे और दूसरा इस जरिए से भी जो है आप जस्ट सिर्फ ग्लव्स का इस्तेमाल करके और मास्क का इस्तेमाल करके इस वायरस को रोक लेंगे तो ये नामुमकिन है। पहले नंबर पे बात यह है कि हम लोग ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन एक मतलब मास्क पहना हुआ है उसको वायरस है, उसने मास्क तो पहना हुआ है लेकिन उसे फॉर एग्जाम्पल बल्कि मानिए कुछ भी है, उसने कहीं ना कहीं पर रोक देना, ठीक है, कहीं ना कहीं पर उसने स्लैबा फेंक देना अपना, जब वो वहाँ फेंक देगा तो उसके बाद में मास्क लगा भी नहीं गया लेकिन स्लैबा तो वहाँ पे है। तो ये चीज़ें जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा खतरे मुश्किल है। इसलिए डिफाइन जो है वो ड्रेस जो है वो डिफाइन ड्रेस जो है जिसके ज़रिए जिसकी पूरा जो है वो एक फिज़िकल ड्रेस जो है, जैसा कि आप ये तस्वीर में देख सकते हैं, ये ड्रेस इस्तेमाल करके सारे लोगों को ये पाबंदी लगाई जाए, उनको प्रोवाइड किया जाए। जो चीज़ पैसा आप लोग लगा रहे हैं इस लिहाज से क्या नाम है उसका, खाने के लिहाज से, उसका 15 से 20% पैसा लगेगा, ठीक है। कुछ लोग तो पूरी इस चीज़ को परचेज कर लेंगे, लेकिन ये प्रॉपर डिफाइंड ड्रेस होना चाहिए। ये नहीं कि जो मर्जी बनाना शुरू कर दे, एक डिफाइन कंपनी बाकायदा तौर पर उसको टेस्टिफाइड करे उस ड्रेस को कि क्या ये वाकई वायरस को रोकेगा मुकम्मल तौर पर, किसी किस्म का वायरस पर जो है वो अटैक करता है तो वो बॉडी तक पहुँच नहीं पाएगा। ये चीज़ें जो है वो करनी चाहिए। उसके बाद जब उस वायरस को उसको उतारा जाए तो डेफिनेटली वो जो है वो ड्रेस जो है वो वॉशेबल ड्रेस होना चाहिए, जिसके ऊपर प्रॉपर तौर पे जो है वो अल्कोहल के सैनिटाइज़र जो है वो लगाई जा सकती है ताकि वो सैनिटाइज हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ अमल करके हम लोग जो है वो काफ़ी हद तक इकॉनमी को बचा सकते हैं और इस वायरस से भी निजात हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला